নিৰ্মল অসম হ'ব এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই কুমুদ দাস নিৰ্মল অসমৰ ধাৰণা ইপিনে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান চলি আছে আৰু তাৰ মাজত নিৰ্মল অসমৰ ধাৰণাও এতিয়া অসমবাসীৰ মনত আসলতে নিৰ্মল অসমৰ এই ধাৰণাটো কি সেই বিষয়ে আমি ষ্টুডিঅ'ত কথা পাতিম কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব সিদ্ধাৰ্থ সিং ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এছ মীনাক্ষী সুন্দৰম ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান সচিব এছ মীনাক্ষী সুন্দৰম আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আনন্দ শেখৰ মেম্বাৰ টাস্ক ফ'ৰ্চ আৰু মুৰব্বী গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যনৰ টাস্ক ফ'ৰ্চৰ মেম্বাৰ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অনিল প্ৰকাশ KPMGৰ মনিটৰিং কৰি আছে তেখেতে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু শেষত অৰূপজ্যোতি কলিতা গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডৰ ৰাজ্যিক প্ৰবন্ধক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ সিদ্ধাৰ্থ সিং আপোনাৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি এটা নতুন প্ৰকল্পৰ কথাও শুনিছোঁ নিৰ্মল অসমৰ কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্মল আৰু সেউজ অসম মানসা শীৰ্ষক এটা প্ৰকল্প লোৱা হৈছে আমি প্ৰথমে সেই প্ৰকল্পৰ ধাৰণাটো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব খুজিম নিৰ্মল আৰু সেউজ অসমটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সপোন আছে under this scheme we are going to cover all the urban areas rural areas and all the areas of Assam and the target is to make Assam clean and green by the end of 2015 Aru it is we understand that this is a very difficult thing to do target is very stiff kintu we have already worked out a strategy for it Aru we will start jitu amar eta start korisu je government toilets people generally think je government toilet to bahut bhal no hai kintu ami government toilets we have taken a vow we have taken a plan je ami within the next 6 months ami government toilets all the government toilets would be clean functional and will have running water so this is one thing aru tar bahire toilet construction or uprote amar pura emphasis no hobo in fact we will also emphasize on the use of those toilets and most importantly behavioral change কাৰণ এই প্ৰগ্ৰামটো সাস্টেইনেবল হ'ব লাগিব তাৰ বাহিৰেও আমি বহুখিনি স্কিমছ লৈছোঁ যেনেকুৱা আমাৰ বাছবিলাকত উইল হেভ ডাষ্টবিনছ এইবিলাক ডাষ্টবিনছ ইউজ হ'ব ফৰ disposal of garbage নহলে মানুহবিলাকটো হেতু বস্তু ৰাস্তাত পেলাই দিয়ে similarly all the urban bodies will have solid liquid waste management facility তাতে যাতে মানে জাবৰ সবৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত পেলাই দিয়া না যায় বা যিকোনো ঠাইত ডিসপোজ কৰা নহয় তাৰ উপৰিও we will have a lot of other schemes and activities we'll have a competition of the cleanest municipality we'll have a competition essay writing competition rallies hobo so we have planned a lot of activities g2 amar sanitation part to address koribo and we also have a plantation component he component tot ami we'll make sure that eta dinothe bahut huge scale ami plantation koru and once again it is done on a sustainable basis so mota moti thulmulke this is what নিৰ্মল অৰ্থাৎ 2015 ভিতৰত সময় কম তথাপিও আশা কৰিছে যে এইটো ধৰণৰ আৰু মানুহৰ মাজত যেটো এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব মানুহৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস কৰা হ'ব আমি সেই ধৰণে আশা কৰিব yes আমি মানে হেতু আপুনি চেষ্টা কৰি আছে মোৰ আমাৰ বিশ্বাস আছে we are very confident that we will be able to do it and যেটো হেৰি কথা আপুনি কৈছে awareness generation is a very important part যদি awareness generation নহয় আজি মই কিবা বনাই দিও মানুহবিলাকে হেতু ইউজ নকৰিব কালি so awareness generation starting from the village level to the very top to the town level to the district level to the state level we'll have different programs for awareness generation and tate amar bahukhini stakeholders aru ase departments ase we are holding consultations with them and a lot of other NGOs civil body organizations leaders and cross section of society we are holding discussions with them aru it will be a very broad based program it is not something which will end in a few days okay so মই এবাৰ আহিব খুজিছোঁ এছ মীনাক্ষী সুন্দৰম ডাঙৰীয়া মই দৰ্শকসকলক চিনাকি কৰি দিছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সচিব আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনাৰ কাৰণে যে হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ that central government of India will take or taking this time? The Swachh Bharat Abhiyan is a central government program. The central government is taking a lot of interest in implementing the Clean India program.
But what we do is relating to the Global Sanitation Fund. Under the Global Sanitation Fund, we work in 3 states. That is Bihar, Jharkhand and Assam. The key position in this program is behavioral change. See, the program of sanitation is not going on very well, not because of money, but because of the people's lack of motivation. So our priority will be to motivate the people and create a demand for toilets, demand for sanitation. Once that is done, we will be able to support that both from the central and state governments. And once the money is available, people will build the structures, then they will maintain, they will look after. That takes care of the sustainability. That is the approach under JSF. Okay, Anand Sekhar. So my question is, Global Sanitation Fund. Can you think that there is enough fund to mobilize the people, motivate the people for better sanitation? My answer is yes. You know, there is enough money, and Government of India of late has increased the allocation, you know, for mobilizing people, for educating people, and for communicating with people on this aspect of sanitation. As you would note, sanitation is more about behavior change. So the cardinal thing in any sanitation program is, you know, motivating people, communicating with them so that they adopt safe behaviors, they adopt key hygienic practices. And I think Government of India has increased allocation, and from Global Sanitation Fund side, the entire investment is on changing behavior of people. So we feel we have sufficient funds with us and in this country and in states, whereby it can be effectively used to mobilize people, you know, to trigger them for collective action, so that villages become open defecation free, people build their toilets and then use them on a sustainable basis. So there is a lot of money available now. Okay. অৰূপজ্যোতি কলিতা, গোটেই বিষয়টো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এতিয়া মানুহ সজাগ হ'ব আৰু নিৰ্মল অসম বা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান যিটো গোটেইটো প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডৰ কথাটো কেনেকৈ আহিছে? প্ৰথমতে মই জানাব পাই ভাল পাইছোঁ যে গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ড এইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ WSSCৰ এটা মানে পুল ফাণ্ড, আৰু এইটো অনুন্নত আৰু দুখীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ অনাময় আৰু খোৱাপানী আৰু স্বচ্ছতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে। ভাৰতবৰ্ষ এনেকুৱা এখন দেশ যিখন দেশত এই ধৰণৰ নিধিৰ পৰা আমি অনুদান পাইছোঁ, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ 3খন ৰাজ্যত বিহাৰ, অসম আৰু ঝাৰখণ্ডত গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডৰ যিটো অনুদান বা যিটো নিধি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধন নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, আৰু তেখেতসকলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনাময় আৰু স্বচ্ছতা সম্পৰ্কত যিবোৰ কাৰ্যসূচী আছে, কাৰ্যক্ৰম আছে, তাত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বা আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ যিটো মানসা প্ৰগ্ৰেম, মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ নিৰ্মল সেউজ অসম যিটো কাৰ্যক্ৰম, এইটো এটা অভিলাষী আৰু সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা কাৰ্যক্ৰম, আৰু এই কাৰ্যক্ৰমতে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ, আৰু বিশেষকৈ মানুহৰ মাজতে আচৰণ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যিটো আমি বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ বুলি কওঁ, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ যিবোৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলক সংগঠিত কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ যিবোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁলোকক জড়িত কৰা হৈছে, আৰু আমাৰ যিবোৰ এই ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত বিভিন্ন ধৰণৰ এজেঞ্চিজ আছে, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে বা এই ধৰণৰ NGOs বা CBOs আছে, সকলোকে লগ কৰি পেলাই এক কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু মিডিয়া এডভকেচিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, কাৰণ বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে মানুহৰ মাজত সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে, সজাগতা আনিবৰ কাৰণে। চ' গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডে এটা সেইটোৰ দৰে কাম কৰিছে। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যক্ৰম বা ৰাজ্যিক আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰ্যকৰী বিভাগৰ অনুষ্ঠান আৰু জনসাধাৰণৰ কমিউনিটিৰ মাজত এটা সেতু বা দলঙৰ দৰে কাম কৰিছে। চ' আৰু আমি এই অনুষ্ঠান দ্বাৰা চৰকাৰৰ যিবোৰ কাৰ্যক্ৰম আছে তাক জনসাধাৰণৰ মাজত আকৌ লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিছে, এই সমগ্ৰ যিটো প্ৰচেছ বা গ্লোবেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া,
এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে অকল গাঁৱৰ মানুহক সামৰি ল'ব, গুৱাহাটীৰ মানুহকো সামৰি ল'ব নে অকল গাঁৱতে সীমাবদ্ধ থাকিব? যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটো যিটো কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰা হৈছিলে নিৰ্মল ভাৰত অভিযানৰ আধাৰত, সেইটো কাৰ্যক্ৰমক সমৰ্থন দিবৰ কাৰণে, আৰু নিৰ্মল ভাৰত অভিযানৰ কাৰ্যক্ৰমটো গাঁৱৰ মাজতে সীমিত আছিলে। এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ আৰু চহৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে, কিন্তু আমি এতিয়া যিহেতু আমাৰ আগৰ পৰাই মানে আমাৰ যিটো ট্ৰাষ্ট আছিলে বা আমাৰ যিটো তাত আমি ইতিমধ্যে গাঁৱৰ যিবোৰ পঞ্চায়তৰ অনুষ্ঠানসমূহ হওক বা জনপ্ৰতিনিধিসকলক সংগঠিত কৰিছিলোঁ, গতিকে আমাৰ গাঁৱতে এতিয়া মানে কামটো বেছিকৈ আমি নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে গ্ল'বেল চেনিটেশ্যন ফাণ্ডে চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ৰমসমূহক সাৱলীল কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। গতিকে আমি একেলগে আমাৰ যিহেতু লক্ষ্য উদ্দেশ্য একেই যে অসমৰ নিৰ্মল অসম বা স্বচ্ছ ভাৰত, গতিকে আমি একেলগেই সমন্বিতভাৱে আমাৰ কামটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সকলো মানে কাৰ্যসূচীত আমি সেইকাৰণে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ, আৰু এইটো এটা টিম ৱৰ্ক হিচাপে টিম ৱৰ্ক। মই অনিল প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিম, এটা সৰু বিৰতিলৈ যাম। বিৰতিৰ পিছত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সমগ্ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, নিৰ্মল অসমৰ প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াত আপুনি কিদৰে অংশীদাৰ হ'ব আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলে কিদৰে অংশ ল'ব, সেই বিষয়ে পাতিম। খন্তেক লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি।